کراچی کے تجارتی مرکز گل پلازا میں خوفناک آتش زدگی، 6 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی، 5 افراد کی حالت تشویشناک۔ پلازے میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، کئی گھنٹے بعد بھی آگ نہ بجھائی جا سکی، سینکڑوں دکانیں جل گئیں، عمارت کا عقبی حصہ گر گیا، عمارت مخدوش، کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ۔ تیسرے درجے کی آگ بجھانے کے لیے سندھ رینجرز اور پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی موجود۔ آگ کی شدت، کیمیکل اور دھوئیں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات، 18 فائر ٹینڈرز اور 2 سنارکلز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق گل پلازا میں 1000 سے زائد دکانیں ہیں، تنگ راستوں اور آتش گیر سامان کے باعث آگ بھڑکی، 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی سیڑھی ٹوٹنے سے 2 افراد گر کر زخمی۔ ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کا کبھی پانی تو کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، دکاندار تباہ ہو گئے، لوگ فون کر کے مدد مانگتے رہے۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، کہا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کا کچھ پتہ نہیں، آگ بجھانے کے عمل میں تاخیر کا شکوہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا گل پلازا کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ تجارتی مرکز میں آتش زدگی پر اظہار تشویش، آگ پر قابو پانے اور واقعے کی رپورٹ طلب۔ تاجروں کا گورنر سندھ کے سامنے احتجاج، شکوہ کیا کہ جو گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے آئیں ان میں پانی ہی نہیں تھا، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی منگوایا۔ گورنر سندھ کی متاثرہ تاجروں اور افراد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ میئر کراچی کا گل پلازا میں آتش زدگی کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا مشکل وقت میں غمزدہ لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی کے شاپنگ پلازا میں آتش زدگی اور جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو آگ بجھانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت، واقعے کی فوری تحقیقات اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام اقدامات کی بھی ہدایت۔ ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی کا گل پلازا کا دورہ، سندھ حکومت اور میئر کراچی پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں مونب ظفر نے کہا کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، انتظامی نااہلی ہے، تاجر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے پاس زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا سانحہ گل پلازا دل خراش ہے، آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہونا تشویشناک ہے۔ ملک کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ میں کمی پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے ہرن مینار اور M3 پر فیض پور سے سمندری تک نو انٹری، M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ گرین لینڈ تنازع میں امریکی صدر کا جارحانہ اسٹاک ٹیرف، کنگ ٹرمپ نے بڑے یورپی ممالک پر نیا ٹیرف لگا دیا۔ ڈنمارک، برطانیہ، جرمنی، فرانس، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور نیدرلینڈ پر 10% اضافی ٹیرف نافذ۔ وصولی 1 فروری سے ہوگی، 1 جون تک ٹیرف 25% تک بڑھا دیں گے۔ گرین لینڈ کی خریداری یا کنٹرول ہمیں دینے کے معاہدے تک ٹیرف نافذ رہے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا امریکہ 150 سال سے گرین لینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ڈنمارک نے ہمیشہ انکار کیا۔ امریکہ کے قومی سلامتی اور پوری دنیا داؤ پر لگی ہے۔ چین اور روس گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں، ہم کسی کو زمین کے اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ یورپی رہنماؤں نے گرین لینڈ پر ٹرمپ کی ٹیرف کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، اتحادیوں پر ٹیرف لگانا غلط ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا قومی خود مختاری اور یورپی اتحاد پر زور، کہا گرین لینڈ پر حملہ ہوا تو یورپ متحد ہو کر جواب دے گا۔ ناروے، ڈنمارک، سویڈن، نیدرلینڈ، جرمنی اور فن لینڈ کے حکام نے بھی امریکی دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دیں۔
और भारत में खिलाड़ी महफूज नहीं, बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने के फैसले पर डट गया। आईसीसी वफ्द की बांग्लादेशी बोर्ड हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने दो टूक फैसला सुनाया कि हुकूमती हदायत और सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भारत नहीं भेजेंगे। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएंगे। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव गौरव सक्सेना की वीज़ा ना मिलने पर मीटिंग में वर्चुअल शिरकत। बांग्लादेशी टीम को भारत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में मुजाहिरे। शुरका ने ग्रीनलैंड के झंडे लहराए। कोपनहेगन में हजारों अफराद का हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड बनने का आज़म। ग्रीनलैंड में होने वाले मुजाहरों में वज़ीर आज़म की भी शिरकत। अमरीकी धमकियों के पेश नज़र कई यूरोपीय ममालिक ग्रीनलैंड में अपने फौजी तैनात कर चुके। उधर स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन कहते हैं, मुझे ग्रीनलैंड में फौजी मुदाखलत होती नज़र नहीं आती। सिफारती ज़राए ही दुरुस्त रास्ता है। तमाम दोस्त और इत्तेहादी हमारे साथ मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। ईरान में हालिया बगावत की मनसूबाबंदी अमरीका ने की। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का मकसद ईरान पर गलबा पाना था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान में जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की और बगावत करने वालों को हौसला अफजाई की। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने जान की कुर्बानी देकर अमरीकी और सहूनी साजिश को नीस्तो नाबूद किया। हंगामों के पीछे मौजूद मुल्की और बैनुल अक़वामी मुजरिमान को नहीं छोड़ा जाएगा। उधर ईरानी हुकाम ने तबरेज़ में मुजाहिरीन से मिलने वाले हथियारों की फुटेज जारी कर दी। जदीद असलहे को मुजाहिरों में बैरूनी मुदाखलत का सबूत करार दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीका और इजराइल के हामी अरकान शहरियों का एहतजाज से हाईजैक किया। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ट्रंप का एक बार फिर ईरान में रजीम चेंज का बयान। कहते हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई की मुकम्मल तबाही के मुजरिम हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ और मौत नहीं। तेहरान के हुक्मरान इक़्तिदार के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। ईरानी क़यादत को अपना मुल्क सही तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। इक़्तिदार के लिए हज़ारों अफराद को कत्ल नहीं करना चाहिए। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के सदर ट्रंप और अमरीका मुखालिफ बयानात पर ईरानी क़यादत को वार्निंग। खबरदार किया कि सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। अगर अमरीका के असासों पर हमला हुआ तो निहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल देंगे। इजराइल ने ट्रंप की सरबराही में गजा पीस बोर्ड के पैनल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। इजरायली हुकूमत के मुताबिक ये पैनल इजराइल से मुशावरत के बगैर तश्कील दिया गया। ये इजराइल की पॉलिसी के खिलाफ है। अमरीकी सदर ने बोर्ड में मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना और कनाडा के रहनुमाओं को शमूलियत की दावत दी। उधर ट्रंप इंतजामिया ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए रुकन ममालिक से $1 अरब मांग लिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया की ये तजवीज़ मुसवदे की सतह पर है, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। हर रुकन मुल्क की गजा बोर्ड में मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। ट्रंप इंतजामिया ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती में तीसरी बार तौसी कर दी। 2600 नेशनल गार्ड की तैनाती को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया। ये मिशन अगस्त 2025 से शुरू हुआ था। उधर मिनीएपोलिस में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत पर कशीदगी जारी। एंटी-आइस मुजाहिरीन और दीगर एहतजाजी ग्रुपों के दरमियान झड़पें जारी हैं। इंडोनेशिया में छोटा मुसाफिर तैयारा पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 11 अफराद हलाक, 3 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान शामिल। हुकाम के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर परवाज कर रहा था। आखिरी सिग्नल हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूर मौसूल हुआ।